हाय डियर स्टुडंट्स, ॲक्च्युली आपण 5.4 त्याच्यामधला 15 नंबरचा क्वेश्चन बघतो. प्रूव्ह बाय वेक्टर मेथड. वी नो दॅट साइन अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा. हे जी प्रूफ आहे हे आपल्याला काय करायचं आहे, बाय वेक्टर मेथड वी हॅव टू सॉल्व दिस. नाउ द सोल्युशन इज सी इन दिस xy plane P and Q be the 2 points which are in the xy plane, such that this OP makes an angle alpha and OQ makes an angle minus beta here, okay, with the positive direction of x-axis. Let OP bar and OQ bar, modulus of OP bar, the magnitude of these both is equal to 1, and the magnitude 1 as consider करायचं. P चा मग कंपोनेंट्स काय येतात इथं आपण असं बघतो, बरोबर आहे. तर काय होतं, x इज इक्वल टू कॉस अल्फा, बरोबर आहे ना. जिथं 1 आहे इथं हा कोण असतो, हा y असतो आणि हा कोण असतो, x असतो. x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होतं, जसं आर कॉस अल्फा म्हणजे 1 इंटू कॉस अल्फा, x ची व्हॅल्यू आली कॉस अल्फा आणि y काय येणार आहे, साइन अल्फा. y साइन अल्फा, y कोण आहे, अपोजिट अपॉन हायपोटेन्यूज, म्हणजे y कोण झालं, साइन, हा अपोजिट, आणि हा ॲडजसंट अपॉन हायपोटेन्यूज. तशा पद्धतीने आपल्याला काय मिळाला, हा कॉस अल्फा साइन अल्फा. सिमिलरली q विल बी इथं होणार आहे कॉस बीटा, कॉस ऑफ मायनस बीटा इज कॉस बीटा अँड साइन ऑफ मायनस बीटा इज नथिंग बट मायनस साइन बीटा, मायनस साइन बीटा. x पॉझिटिव्ह हियर, y निगेटिव्ह, एक्झॅक्टली हियर इन फोर्थ क्वाड्रंट प्लस मायनस, आणि इथं प्लस प्लस बोथ. Similar, P corresponds to cos alpha sin alpha, cos alpha sin alpha, and Q is equal to cos of minus beta into sin of minus comma sin minus beta is nothing but cos beta minus sin beta. If P bar and Q bar are the position vectors of points P and Q respectively, then modulus of P bar modulus of Q bar is equal to 1. The magnitude of them is 1, and OP bar is equal to P bar, OQ bar is equal to Q bar. Whereas P bar is equal to cos alpha I cap plus sin alpha j cap, x axis and y axis. But therefore similarly here q bar is equal to cos beta I cap minus sin beta j cap. Consider OP bar cross OQ bar is equal to P bar cross Q bar, and theta is the angle between P and Q. P bar and Q bar असणार आहे. So theta will be minus alpha minus beta, minus alpha minus beta. See here P bar cross Q bar is equal to modulus of P bar modulus of Q bar sin theta, where theta is the angle between P bar and Q bar. This is one sin minus alpha minus beta, or we can say that minus beta minus alpha, whatever, minus alpha minus beta here. Therefore P bar cross Q bar is equal to minus of sin alpha plus beta, म्हणजे हा minus कॉमन काढून sin of minus theta is minus sin theta. Therefore this will be minus sin alpha plus beta k cap. But we know that P bar cross Q bar we can find out by vector method here. Cos alpha sin alpha 0, cos beta sin beta minus sin beta 0, cos beta minus sin beta 0, I cap in bracket 0 minus 0, j cap 0 0 minus 0. इथं होता हा I cap मध्ये 0 0, हा 0 0 झाला, राहतो कोण k cap into minus sin alpha cos beta और minus cos alpha sin beta, आणि next time minus sin alpha cos beta, sin alpha cos beta, minus taking out common here, minus cos alpha sin beta plus sin alpha cos beta into k cap, whereas minus cos alpha sin beta plus sin alpha cos beta k cap. From this second and this first one, whereas first this one, P bar cross Q bar, this is also P bar cross Q bar, both are equal here. Minus sin alpha plus beta k cap is equal to minus cos alpha sin beta plus sin alpha cos beta k cap. By equality of vectors, minus minus get cancelled. Sin alpha plus beta is equal to sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta. तर इथं हे प्रूव्ह होतं, ठीक आहे. त्याप्रमाणे आपल्याला हे ऑलरेडी सिंपल मेथड आहे, तुम्हाला हे 4 मार्क्ससाठी पडू शकतं पेपरला मे बी. सो हे राईट डाऊन करून घ्या. एक 2 वेळा 3 वेळा तुम्ही याच्यामध्ये हा प्रॅक्टिस करू शकता, पटकन जमेल तुम्हाला, मे बी पडू शकतो. बुक मध्ये पण आहे तुमच्या, हा कॉस अल्फा कॉस बीटा साठी पण पडू शकतो,
cos अल्फा प्लस cos बीटा असेल, cos अल्फा मायनस बीटा असेल, वॉट एव्हर. नेक्स्ट क्वेश्चन 16. Find the direction ratios of a vector perpendicular to two lines whose direction ratios are. आता आपल्याला काय पाहिजे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर परपेंडिक्युलर टू द टू लाइन्स whose डायरेक्शन रेशियोज आहे. त्यांचे डायरेक्शन रेशियोज दिले आणि असं आपल्याला एक परपेंडिक्युलर वेक्टर काढायचा आणि त्याच्यासाठी ए बार क्रॉस बी बार घ्यावा लागेल. आपण कन्सिडर करूया आता दिलेल्या दोन लाईन्स आहेत. लेट L1 and L2 be the दिलेला काय L1 and L2 be the two lines with the direction ratios. Two lines with the direction ratios or direction ratios. What are the direction ratios? -2 1 -1 -2 1 -1 and -3 -4 1 -3 -4 1 respectively. ओके, आता काय होतं, आता याला परपेंडिक्युलर पाहिजे असं सांगितलं. याला परपेंडिक्युलर असणाऱ्या वेक्टरचे रेशियोज पाहिजे. आपण म्हणूया लेट, काय म्हणायचं तिथं, लेट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर परपेंडिक्युलर टू L1 and L2 is A, B, C, right का? is म्हणजे B, A, B, C असं म्हणा. म्हणजेच काय होतं, मायनस टॉइस A प्लस A मायनस प्लस B मायनस C प्लस B मायनस C इक्वल टू 0 आणि हा मायनस 3A and मायनस 3A मायनस 4B प्लस C इक्वल टू 0 अशा पद्धतीने आहे. आता या पद्धतीने असेल तर आपण काय करू शकतो, इथे बाय इक्वेटिंग और बाय ट्रायंगल रूल म्हणजे ए जर घेतला त्याचा डिटर्मिनंट काय येणार आहे, 1 -1 -4 1 -1 -4 1 इक्वल टू मायनस बी, मग काय होणार -2 -1 -3 1 इक्वल टू सी अपॉन -2 1 -3 -4 whereas a upon अगर तो 1 -4 -3 1 -4 -3 which is equal to minus b upon -2 -3 -5 which is equal to c upon +8 +3 11 आला, 8 + 3 11 आला. म्हणजे इथं काय आला, a is equal to -3 b is equal to 5 and c is equal to 11. Therefore the direction ratios of the vector are -3 for +5 and 11. Otherwise you can find out a bar cross b bar. Here I cap, j cap, k cap. This is the second method. -2 1 -1 -3 -4 1. I cap in bracket 1 -4 minus j cap in bracket -2 -3 plus k cap in bracket 8 minus plus 3 -3 I cap -2 plus 5 j cap plus 11 k cap. Therefore -3 5 and 11 -3 5 and 11 are the direction ratios. Similarly second also given at 1 3 2 and -1 1 2 you can find out. या पद्धतीचं तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. ठीक आहे, या मेथडनी करा, अगर मी आता सांगितलेलं त्या मेथडनी करा, वॉटेवर तुम्हाला ते जमू शकेल. 16 was the second one. ठीक आहे, आता 17 क्वेश्चन बघा. प्रूव्ह दॅट द वेक्टर्स whose direction cosines are given by the relations al plus bm plus cn equal to 0 is given. सोल्यूशन मध्ये काय ना, al plus bm plus cn equal to 0, al plus bm plus cn equal to 0 and fnn plus gnn, fmn plus gnn plus c
LM असणार प्लस HM LM इक्वल टू 0. आता HM हे खूप महत्वाचं आहे की these both are given actually. First one and second one, these are given. आता इथं आपल्याला कुठल्या तरी एकाच्या फॉर्म मध्ये लास्ट टाइम आपण केला होता तसं आपण इथे एकामध्ये कुठल्या तरी फ्रॉम 1 वी गेट m च्या फॉर्म मध्ये दिला m इज इक्वल टू बघा मायनस AL मायनस CL अपॉन B मायनस AL मायनस BM अपॉन C. म्हणजे आपण इथे मायनस कॉमन काढला तर काय होतं हा AL प्लस CN अपॉन B होतं. सबस्टिट्यूटिंग दिस substituting third in second आपल्याला काय प्रूव्ह करायचं बघा इथे विचार f अपॉन a प्लस g अपॉन b प्लस h अपॉन c इज इक्वल टू 0 हे प्रूव्ह करायचं आपण. त्यासाठी हे आपलं चालू आहे. आता इथे m सबस्टिट्यूट करायचं f इंटू आता f इंटू मायनस मध्ये जाणार बरोबर आहे का. सबस्टिट्यूट करायचं आहे m इथे काय आहे आणि m इथे काय बरोबर आहे. HLM इथं आपण करू शकतो मग हा आणि हा एकत्र या FM प्लस HL इंटू m प्लस GNL इज इक्वल टू 0. सो FM प्लस HL ब्रॅकेट इथं मायनस दिलं AL प्लस CN अपॉन B प्लस GNL इज इक्वल टू 0. आता आपल्याला त्या पद्धतीने सॉल्व करता येईल. AFNL मायनस प्लस परत मायनस FCN स्क्वेअर मायनस AHL स्क्वेअर मायनस CNHL होल डिवाइडेड बाय B प्लस GNL म्हणजे इथं आपण BGNL असं म्हणून विच इज इक्वल टू 0 असं करू शकतो. BGNL इज इक्वल टू 0. आता हे सगळं मायनस दिलं याला पूर्ण याला मायनस दिलं. आता काय होऊ शकतो हा मायनस इकडे प्लस होईल हा गेला तर हा सगळा इकडे मायनस होणार म्हणजे पूर्ण मायनस बाहेर काढला तर हे सगळे आतमध्ये प्लस होतील इथपर्यंत प्लस BGNL इथं हा NL इथं हा एक NL आहे. NL वाली किती झाली इथं ते म्हणजे आता AFNL मायनस आहे तसंच घेऊया AFNL इथे NL दोन तीन आहेत. तर आपण काय करू शकतो AHL स्क्वेअर पहिला झालं प्लस ब्रॅकेट मध्ये तर हा कोण आहे AF प्लस CH प्लस BG AF प्लस CH प्लस BG प्लस FCL स्क्वेअर हा NL झाला हा NL झाला हा NL झाला हा घेतला ऑलरेडी FCL स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. अशा पद्धतीने हा येतो. आणि काय दिलं याच्यामध्ये आपल्याला हा प्लस BG चा इकडे काय होणार आहे मायनस BG म्हणजे हा इथं मायनस घ्यायला पाहिजे ऍक्च्युअली दिसेल बघायला गेलं तर हा मायनस तिकडे गेला ना सगळा हा पॉझिटिव्ह झाला आणि मग हा BGNL चा मायनस होणार हा असा इकडे गेला आणि हा इकडे आला फोटो 0 घेतला आणि सगळे पॉझिटिव्हचे निगेटिव्हचे पॉझिटिव्ह करतायत. तर ज्यावेळी हा असा येतो त्यावेळी पुढं काय दिला बघूया याला आपण एक 4th नंबर टाकून बघूया 4th. आता इथे सरळ दिलाय परपेंडिक्युलर
FMN GNL plus HLN is equal to 0 are perpendicular if हे perpendicular आहेत असं सांगितलं म्हणजे at a time मग L is equal to M is equal to N is equal to 0 असं होणार का L and N cannot be 0 at a time since if L is equal to 0 N is equal to 0 आपण घेतला non-zero सांगितलं ना two vectors whose direction cosines are given by the relation here L and N cannot be 0 at a time since if L is equal to N is equal to 0 then we get M is equal to 0 from third तिसऱ्यामध्ये बघा ना L आणि N 0 झाला L आणि N 0 झाला तर हा 0 होतो म्हणजे M is equal to सुद्धा 0 होतो मग आपल्याला माहित काय but which is not possible ना why because L square plus M square plus N square is equal to 1 आपल्याला माहिती आहे बरोबर आहे therefore L is not equal to 0 or N is not equal to 0 let N is not equal to 0 therefore dividing 4 by N square केले N square ने divide केले काय होतं बघा AH L square upon N square AH L square upon N square plus AF plus CH minus BG upon N square plus FC is equal to 0 या पद्धतीने इथं आपल्याला मिळेल ठीक आहे कुठे गेला हा AF BG आणि NL हा कॉमन आहे NL प्लस NL कॉमन आहे तर NL कॉमन घेतला NL म्हटला तर N स्क्वेअर गेला म्हणजे L अपॉन N म्हणजे हा येतो AH into L upon N bracket square plus AF plus CH minus BG into L upon N हा N square आणि हा LN आणि N घेतला आन्सर plus FC upon N square equal to 0 या पद्धतीने इथपर्यंत हा आला N square ऑलरेडी गेला N square गेलेला आहे आता या ठिकाणी आपल्याला काय मिळणार बघा हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे AX square plus bx plus c equal to 0 च्या फॉर्म मधला हा क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे this is a quadratic equation in L upon L upon N मधला क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे आता आपण इथं कन्सिडर करू शकतो L1 upon N1 and L2 upon N2 be the roots of the equation consider L1 upon N1 and L2 upon N2 be the two roots of this given quadratic equation. या quadratic equation चे दोन्ही काय आहेत ते रूट्स आहेत असं कन्सिडर केला तर आपल्याला प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स काय येतो L1 upon N1 is equal to L1 upon N1 into L2 upon N2 M1 into M2 is equal to काय असतो सरळ सरळ C upon A असतो FC upon AH जरूर करा FC upon AH मग हा L1 L2 N1 N2 होता L1 L2 upon N1 N2 which is equal to FC upon AH मग यालाच आपण कसं करू शकतो F upon A आणि C upon H असं करू शकतो F upon A H upon C जहाँ उल्टून गुणाकार FC upon AH असेल म्हणजे L1 N2 L1 N1 L1 N2 N1 L1 L2 N1 N2 is equal to F upon A H upon C असा होतो म्हणजेच आपण इथं बाय दी अल्टरनेटिव्ह प्रॉपर्टी कॅन वी राइट लाइक दिस F upon A
इज इक्वल टू N1 N2 अपॉन H बाय C अशा पद्धतीने लिहू शकतो. मग सिमिलरली वी कॅन प्रूव्ह दॅट L1 L2 upon F upon A is equal to M1 M2 upon G upon B. बरोबर आहे. या पद्धतीने L1 L2 upon F upon A is equal to M1 M2 upon G upon B. म्हणजे या दोघांवरून काय करू शकतो आपण, हे दोन्ही एकत्र. बरोबर आहे. म्हणजे याच्यावरून आपल्याला लेट L1 L2 upon F upon A is equal to M1 M2 G upon B is equal to N1 N2 upon H upon C. इथं काय which is equal to the K consider केला, which is equal to K. Fifth one, the given vectors are perpendicular. The given vectors are perpendicular if and only if L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0. म्हणजे काय झालं, ॲडिशन सगळ्यांची करा, म्हणजे खालच्यांची पण ॲडिशन होईल. म्हणजेच काय झालं, if K into F upon A plus K into G upon B plus K into H upon C is equal to 0. K कॉमन काढून टाका, F upon A plus G upon B plus H upon C equal to 0. This is our proof. बरोबर ना, F upon A G upon B plus H upon C is equal to 0, whereas K is not equal to 0. हे लक्षात घ्या. त्याला K कॉमन काढला, तो आडून टाकला, K परत तिकडे नेला, K which is not equal to 0. म्हणजेच आपण या पद्धतीनं इथं हा सॉल्व करू शकतो. सॉरी, लक्षात आलं इथं काय होतं आणि काय नाही ते. तर महत्त्वाचं आहे की इथं आपल्याला कोणातरी एका M असू दे, N असू दे, L असू दे, त्या फॉर्ममध्ये राईट डाऊन करायचं, तो घेऊन यायचा. इथं माहिती आहे की L² plus M² plus N² is equal to 1. cos स्क्वेअर अल्फा cos स्क्वेअर बीटाचे रेशियोज कोसाइन डायरेक्शन कोसाइन्स हे कधीही या ठिकाणी एखादा दुसरा 0 असू शकतो, पण सगळे 0 असू शकत नाहीत. म्हणून आपण n इज नॉट इक्वल टू 0 घेतला आणि n² ने डिवाइड केला. n² ने डिवाइड करून या पद्धतीने आपण आन्सर बघितलं की हे प्रूव्ह होते. त्याच्यानंतर 18 नंबरचा जो क्वेश्चन आहे तो फुट ऑफ परपेंडिक्युलर वरती. तर फुट ऑफ परपेंडिक्युलर म्हणजे काय, परपेंडिक्युलर लाईनवरती एक परपेंडिक्युलर ड्रॉ करत असताना त्याचा जो पॉईंट आहे परपेंडिक्युलर जिथं होतो तो लक्षात आलं, जसं आपण प्रोजेक्शन म्हणतो. आता 18 मध्ये 1 2 3 4 5 6 are 2 points. Then find the foot of perpendicular from the point B to the line joining the origin and point A असं सांगितलं आहे. आता एक लाईन ड्रॉ करूया सोल्युशन. त्याला परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा, हा फुट ऑफ परपेंडिक्युलर कन्सिडर करा आणि ओरिजिन पासून म्हणजे तो 0 0 0 A हा पॉईंट दिलाय 1 2 3 आणि B वरून तुम्ही काय केलं, परपेंडिक्युलर काढलाय. म्हणजे हा B आहे, त्याच्यावर परपेंडिक्युलर BM आहे. A दिलाय 1 2 3 आणि हा 4 5 6 दिलाय. 1 2 3 आणि 4 5 6. आता ऍक्च्युअली बघायला गेलं तर हा लेट M be the foot of perpendicular going from point B to the line OB OA. B पासून OA वरती काढलेले काय आहे, परपेंडिक्युलर आहे. Let M divide OA internally in the ratio
h/1 म्हणा किंवा λ/1 म्हणा, λ/1. आता याच्यामुळे m चे पॉइंट्स काय होतील, λ+0 अपॉन λ+1 असा येणार आहे. λ+0 अपॉन λ+1 कॉमा 2λ + 0 अपॉन λ+1 आणि लास्ट 3λ + 0 अपॉन λ+1. दिस इज फर्स्ट. त्याच्यानंतर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BMR. सगळ्यात महत्त्वाचं काय, याचे पॉइंट्स काढून घ्या. याचे पॉइंट्स काढून घेतल्यानंतर डायरेक्शन रेशियो याचे काढले आणि ते दोघे परपेंडिक्युलर आहेत, म्हणजे L1 M1 M2 कसं, म्हणजे A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 0. याचे डायरेक्शन रेशियोज म्हणजे 2 पॉइंट्सला x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 जे काय येतील याचे डायरेक्शन रेशियो यांचा मल्टिप्लिकेशन आणि ॲडिशन इज इक्वल टू 0 घेतला तर आपल्याला काय करता येतं, m ची म्हणजे लॅम्बडाची पहिला व्हॅल्यू काढता येते. लॅम्बडाची व्हॅल्यू याच्यामध्ये टाकल्यानंतर आपल्याला m चे कुठं परपेंडिक्युलरचे कोऑर्डिनेट्स मिळतात. तर मग आपण बघूया त्या पद्धतीने इथं काय होतं, डायरेक्शन रेशियोज. डायरेक्शन रेशियोज कसं असतात, a - a होतं, म्हणजे इथं लॅम्बडा अपॉन λ+1 - 4 होतो. दुसरा आहे 2λ अपॉन λ+1 - 5, 3λ अपॉन λ+1 - 6. अशा पद्धतीने इथं तयार होतो, विच इज इक्वल टू आता हा हे आले रेशियोज आपल्याला, बरोबर. तर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA, हा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ कोण मिळाले, BM मिळाले. तर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA आपण सॉल्व करून इथे लिहू शकतो बघा, λ - 4λ - 3λ + 3λ - 4 -3λ - 4 अपॉन λ+, -5 म्हटला म्हणजे -3λ -5 अपॉन λ+1 आणि इथं काय होणार आहे, -6λ म्हणजे -3λ -6 अपॉन λ+1. तर आता सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट काय बघा, ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट ही आली आपल्याला डायरेक्शन रेशियोज ऑफ BM. नाव द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA. OA चे डायरेक्शन रेशियोज काय, 1 - 0 1, 2 - 0 2 आणि 3 - 0 3. हे झाले डायरेक्शन रेशियोज ऑफ OA. आता हे आणि ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन, बरोबर आहे, म्हणजे काय, कारण सिन्स BM इज परपेंडिक्युलर to OA, therefore A1 A2 + B1 B2 + C1 C2 = 0. म्हणजे -3λ - 4 अपॉन λ+1 into 1 -3λ plus -3λ - 5 upon λ+1 into 2 plus -3λ - 6 upon λ+1 into 3 equal to 0. आता काय होणार, हा -3λ - 4 -6λ - 10 -9λ - 18 अपॉन λ+1 equal to 0. आता λ+1 तिकडे टाकून सोडा, -3 -6 -9 -18λ -4 -10 -14 -32 वर 30 but 32 is equal to 0. -18 -18λ is equal to 32 येतं. मग -32 आपला -18λ is equal to 32, therefore λ is equal to -32 upon 18. यालाच आपण सिम्प्लिफाय केला तर -16/9 येतं. लॅम्बडाची व्हॅल्यू आली -16/9. आता पुढचा परपेंडिक्युलरचे काय काढायचे, व्हॅल्यू काढायची पुढचा परपेंडिक्युलर. therefore m substituting this -16 upon 9 in equation 1 we have -16/9 upon -16/9 plus 1 2 into -16 which is -32 upon 9 upon -16/9 plus 1 and the 3λ म्हणजे -48 upon -16/9 plus 1. m is correspondence to -16 plus 9 -7 -7/9,
म्हणजे 16/7 बरोबर आहे. हा -7 असणार, -32/7 मायनस मायनस आणि हा -48/7 म्हणजे 16/7 32/7 आणि 48/7 याला पाहिजे, पॉझिटिव्हच असला पाहिजे आणि हे वरती मायनस आहे. 16/7 32/7 and 48/7 are the coordinates of the foot of perpendicular which is drawn from the point B on OA. ठीक आहे, इथं हा या पद्धतीनं फुट ऑफ परपेंडिक्युलर आपल्या लक्षात येतो. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे याच्या पुढची गोष्ट बघत असताना आपण कसं करायचं तर स्केलर ट्रिपल प्रॉडक्ट बघायचं आहे. थँक्यू व्हेरी मच.